स्वामी विवेकानंद लोक संसद बौद्ध शाखार विचारधारा विभाग पक्षरु आयोजित 42तम ई पाठचक्रर जो शीर्षक अछि जीवन जिज्ञासा। यही जीवन जिज्ञासा शीर्षक को आधार करी आज आम ग्रहण रे उपस्थित अछंती आमर मुख्य वक्ता महोदय, आलोचक महोदय। आज विषय मध्य समस्तंक द्वारा विदित अटे। सांप्रतिक समाज रे मानवीय मूल्यबोध यह विषय को आधार करी आज ये आलोचना चक्र आयोजित होईछि। आज ये आलोचना चक्र रे उपस्थित थिबा समस्त ज्ञानी गुणी सज्जन मंडली को मोर नमस्कार एवं समस्त को स्वागत करुछि। यही आलोचना चक्र को प्रति मास भली यही मास भली मध्य आमे समस्त यही आलोचना चक्र रे भाग नैछे। निश्चित भाव में बहुत गुड़िए शिक्षणीय विषय आमे जानिबा को पाऊ एवं आम जीवन रे जहा कि उपादेय मध्य होइथाय। कार्यक्रम आरंभ ओंकार वंदना रु हेउ, तेणु करी मो पायल भगिनी को अनुरोध करी से ओंकार वंदना करबा हेबे। पायल सेठ। आज्ञा सर, धन्यवाद। समस्त गुरुजन मानक मो प्रणाम जनाछि। मोर नाम पायल सेठ। मो एबे ओंकार वंदना करिया को जाछि। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। धन्यवाद महोदय। अतीव सुंदर। वर्तमान विवेकानंदंकर जो आदर्श से आम समस्त अनुप्राणित हेबा उचित। तेणु विवेक वाणी पाठ निमंते सोनिता दास भगिनी को अनुरोध करी से विवेक वाणी पाठ करबा हेबे। समस्त मोर सादर प्रणाम। मते ही सुजोग देथिरु आपण समस्त को धन्यवाद। बर्तमान मैं विवेक वाणी स्वागत करुछि। जेते बेले हमर कोनोसी विषय रे प्रतिक्रिया हुए सेते बेले हमें ताहार दास होई जाऊ। जणे मोर निंदा गला तक्षण क्रोधर प्रकाश द्वारा मो प्रतिक्रिया कली। एही व्यक्ति जो सामान्य शब्द रे स्पंदन सृष्टि कला ताहा द्वारा मो कीटदास रे परिणत हेली। श्रेष्ठ ज्ञानी निकृष्ट जंतु बा अति दुराचार व्यक्ति मध्यरे जो माने ज्ञानी जंतु बा मनुष्य को देखंती नहीं बरम देखंती सही ईश्वर को, से माने ही प्रकृत ज्ञानी। ईश्वर शुद्ध स्वरूप समस्त प्रति सम भावपन्न जो ज्ञानी पुरुष यह अनुभव करती वास्तविक से ही जीवंत ईश्वर। यही लक्ष्य आड़क आमे जाउछु। प्रत्येक उपासना पद्धति मानव जातिर प्रत्येक कर्म ही यही उद्देश्य लाभ करिवार प्रयास मात्र। धन्यवाद। समस्त पुणी थर मोर प्रणाम। बहुत सुंदर। हाँ, आज ही 42तम ई पाठचक्र रे आज ही कार्यक्रम सभापति महोदय बौद्ध पंचायत महाविद्यालय इतिहास विभाग अध्यापक डॉक्टर अमरेश साहू महोदय को मोर स्वागत। आज यही कार्यक्रम से सभापति भाव रे कार्यक्रम को सुचारू रूपे परिचालित करबा पई मु महोदय को स्वागत करुछि एवं आगामी कार्यक्रम गुडी को परिचालित करबा पई सभापति महोदय को अनुरोध करुछि। सभापति महोदय मुख्य वक्ता को परिचय प्रदान करबा पूर्वक सभा कार्य को आगे नेबा हेबे। अच्छा, तो सर्वप्रथम आमर पूर्वतन अध्यक्ष आज मुख्य वक्ता श्री प्रकाश बेहरा महोदय को नमस्कार जनाऊँगी एवं आज जो प्रसंग अति सुंदर प्रसंग जोटा कि मानवीय मूल्यबोध आज वर्तमान क्षय होगा लगुच। आज स्वामी विवेकानंद लोक संसद बौद्ध जिलार 42तम ई पाठचक्र जीवन जिज्ञासार जो सांप्रतिक समाज रे मानवीय मूल्यबोध आज टॉपिक यही विषय रे आज आमे पाइचु मुख्य वक्ता हिसाब रे बौद्ध पंचायत महाविद्यालय पूर्वतन अध्यक्ष श्रीयुक्त प्रकाश चंद्र बेहरा महोदय को एवं तांकर परिचय अति लंबा तांको बेसी किछि मु कहबी नाही। से जणे पदार्थ विज्ञान प्राध्यापक एवं जणे रिटायर्ड प्रिंसिपल अति गत जुलाई मास से रिटायर्ड करचंती एवं तत्सहित से सत्संग सहित मध्य जड़ित एवं स्वामी अनुकूल चंद्र दीक्षा ग्रहण करचंती।
ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରିୟ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ସହିତ ସେ ଜଣେ ସୁପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ସୁପ୍ରଶାସକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ନାମ ରହିଛି। ତା ସହିତ ସାର୍ଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ସାର୍। ଏଠି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସମାଜ ଅବକ୍ଷୟ ହେଲାଣି, ତାର ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଆଜି ନାହିଁ। ତ ଯୋଉଠି କେଉଁଠି ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ତ ପୁଣି ଆଉ କେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖୁଛି, ତ କୋଉଠି ପୁଅ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ଆଜି ମଣିଷ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉଛି ସେତିକି ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ମାନବୀୟ ଗୁଣରେ ସେ ପଛକୁ ଯାଉଛି। କିଏ ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ଲୋକ ତାକୁ ତିରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଉପହାସ କରିବାରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯଦି ସଫଳତା ପାଉଛି ଆଉ ଜଣେ ଖୁସି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟର ସଫଳତା ଆଜିର ମଣିଷକୁ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ କରୁଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମାଜ ଆଜି ଅବକ୍ଷୟ। ତ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ କରିବି ନାହିଁ। ତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଜିର ଟପିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ବିବେକାନନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ବରେଣ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ଏହାର ଆୟୋଜକ ତଥା ଏ ପରିବାର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ମୋତେ ଏଇ ସୁଯୋଗଟି ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିବାରୁ ନିଜର ମନୋଭାବ ସମାଜ ଆଗରେ ତୋଳି ଧରିବା ଏବଂ ସମାଜକୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅମୂଲ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଜୀବନ, ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ, ତାପରେ ଜୀବନ, ତାପରେ ସମାଜ, ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବଲୋକନ କରିବା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାଇବା ମୂଳ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ। ମଣିଷର ହିଁ ଜୀବନ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାକୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ନିଜର ପରିବାର ପରିଜନ ସହିତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ କରିବା, ପରିପାଳିତ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉତାରିବା, ଏସବୁ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ, ସଦା ବ୍ୟାକୁଳ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଏଇ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ମଣିଷ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିବା, ମଣିଷ ଜୀବନଟା ତାର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳ ଏଇ ଭିତରେ ତାର ଜନ୍ମଟା ସୀମାବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି। ଏଇ ସମୟଟାକୁ ସେ ଯଦି ସଦୁପଯୋଗ ନ କଲା, ତାର କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ, ତାର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବିବେଚନା ଏଇ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ସେ ଯଦି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲା, ତାହେଲେ ତାର କୁଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସମାଜକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବା, ଦେଖିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି। ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ଅକଳ୍ପନୀୟ ସମାହାର ତା ପାଖରେ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ନବୀନ ଜୀବନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସୁଷ୍ଠୁ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପଢୌକନ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ
आज नहीं ता पाखरे शांति नहीं, स्थिरता नहीं, ता पाखरे आनंद नहीं, ता पाखरे खुशी नहीं, कहया गले ता पाखरे परिवार भी नहीं, तार निजर बोली कहीं नहांती। कौन अच्छी? हताशा, द्वेष, उद्वेग, अनिश्चितता ताकू घेरी रही। जो क्रमवर्धिष्णु हिंसा, दोष, अवसाद सबुदिन दैनंदिन जीवन में शह शह हत्या एवं आत्महत्या विभीषिका रचना करुछि। चौर्यवृत्ति ठारू आरंभ करी पेशादार दंगा हंगामा करवा, ये सब जिनस आम सबुदिन खबर कागज रे मंडन कर आमे ताहा देखू एवं व्यथा मध्य पाऊ। यार कारण कौन? वास्तव में मनुष्यटा विज्ञान चरम सीमा रे पहुंचला, धर्मर विभिन्न अनुष्ठान माध्यम चरम सीमा रे पहुंचला, किंतु यही सब जिनस करिवारे से की आनंद उपभोग करुछि। दृष्टि जदि आमे पृथ्वी आड़ को, वर्ल्ड आड़ को, विभिन्न देश आड़ को दृष्टि निक्षेप करिवा, वर्ष वर्ष धरी दुईटा देश भितर युद्ध चले। एबे तो साउथ एशिया रे युद्ध चली, रूसिया रे युद्ध चली, से कार लाभ हुए कहीं बुझी पारती नहीं। जो मनुष्यटा युद्ध करुची से भी जाने कौन सी लाभ हम ना, केवल लोकक्षय ही हम, किंतु से ताहा करे। ये कहीं हुए तार वास्तव कारण है मनुष्य आउ गोटे मनुष्य को से निष्ठुर, से निर्मम, से पैशाचिक ये सब होगापी बाध्य हुए। तार कारण होची ताकू भल बाट देखा लोक भी कहीं नहांती, हाथ धरी चलवा कायदा कहीं बतई देवाई नहांती। आज यदि आम परिवार आड़ को देखा आम समय कथा अलग। आजिकाली समय रे आपण माने देखिबे पुओ झीओंकर जेतिकी जत्न बापमा माने नबा कथा ताहा नियंती नाही, कारण बापमा होचंदी गोटे संतानर, गोटे पुओ झीओर होची प्रथम गुरु। ताकू जदि से बाल्य कालरू ताकू भल कथा टिके न शिखा जाए से ताहले केबे शिखिबो? ताकू किए शिक्षा दबो? एई जो साधारण क्लूटा बा एई जो साधारण नेग्लिजेंसटा, असाधारण नेग्लिजेंसटा आम परिवार क्षेत्र में हुए, तार फलस्वरूप से एक बापमा को चिन्ह पारे ना, बापमा प्रकृत परिचय पाई पारे ना, से माने आम जीवन में कौन करती ताहा माने कौन करें, आमको से माने केते भल पाती न पाती, यही सब बोधटा ता भितर रहे ना। से समाज रे जिते गोड़ दिए से भावे समस्ते एमती, एमाने केही मोर मध्य निजर नुहंती एवं गोटे अपरिचित लोक, अजना लोक को जमती मध्य व्यवहार करे, तार पारिपार्श्विक चतुर्पार्श्व थिबा लोक मानक मध्य से सेहीपरि व्यवहार करे। जाफल से खराब काम करिवा पई से तार जीवन कथा छाड़ंतु, से ई सामूहिक वर्तमान परिस्थिति को देखी से भावुची बोधे सबू हो गला, आउ गोटे स्टेप आगु मध्य से भाभी पारु नाही बा चिंता करि पारु नाही। किंतु तार लेखा पढ़ारे से दक्ष अच्छी, भल नंबर आणुची, भल स्टूडेंट हिसाब से ख्याति लाभ कला, सर्टिफिकेट पाईगला, किंतु ता भितर जो मानविक गुणटा रहा कथा, तार निजर जीवन पाई, समाजर जीवन पाई ताहा अभाव परिलक्षित है। जहा फल कि समाज रे आस्ते 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 ये सब माने एते चोरी गला जे, एते व्याप्त हो गला जे आउ कंट्रोल करिया मध्य सहज साध्य हो पारु नाही। कॉलेज रे आमे पढ़ला बेले, कॉलेज रे आमे जेतले मु कॉलेज रे थिली, बहुत अनेक मीटिंग हुए, पिला मान को बहुत कथा भल कथा कहा जाए, भल भलाबे सुनती से माने, किंतु जीवन रे उतारियाटा एते सहज हुए नाही, कारण तांकर से अभ्यासटा नाही, अन्य को भल पाइबार अभ्यासटा तांकर नाही। तेणु यही सब भूल करी मनुष्य शेषे निज जीवन को तो क्षय करे, अन्य मान जीवन को मध्य प्रभावित करे। गोटे कथारे अच्छी जे जहा इच्छा ताहा करिवो तुमे, ताहा किंतु चलिबो नाही, भल छड़ा मंद कले परिस्थिति छाड़िबो नाही। आमको भल करने को ही पड़ो, भल न कले आमर
ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଦେବ ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଅଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସମାଜକୁ ଆମେ ଯିବା ବିଭିନ୍ନ କଥା କହନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ସେମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରନ୍ତି। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ମାନେ ମୋ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଇଏ ଭଲ ନୁହେଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୋଷାରୋପ ବା ନ୍यून ଦେଖିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଭାଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ଯେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ଯେଉଁ ବାଦର ତୁ ହୁଅ ନା ବାଦୀ ଅସଲ ଜୀବନବାଦୀ ଅସଲ ତୁହି। ଯେଉଁ ବାଦର ତୁ ହୁଅ ନା ବାଦୀ ଜୀବନବାଦୀ ଅସଲ ତୁହି। ଜୀବନବାଦକୁ କରି କାମ ଜୀବନବାଦକୁ କରି କାଏମ ଚାଲ ଚଷି ସବୁ ଜୀବନ ଭୂଇଁ। ଏ ଜୀବନଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଚାଷ ଭୂଇଁ। ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡେ, କଲଚର କରିବାକୁ ପଡେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡେ। ମାନେ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ଅଗାଧ ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଡିଗ୍ରୀ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଜମିଟାକୁ ଯଦି ଠିକରେ ଚାଷ ନ ହେଇଛି ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବିପଦରେ ପଡିଲେ ଆମେ ହାତ ଦିଟାକୁ ଉପରକୁ ଟେକିକିରି ଭଗବାନକୁ ଡାକନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବେ। ଜୀବନରେ ଯେ ଅନେକ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଅନେକ ପାପ କାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ଆମେ ମନେ ରଖିପାରୁନା। କଥାରେ ଅଛି ଆମେ ବିଧିକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିପାରୁ, ନୀତିକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିପାରୁ। ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ଆମେ ବିଧିକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିପାରୁ, ନୀତିକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିପାରୁ, ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପରିଚର୍ଯାରେ ଆତ୍ମନିୟୋଗ କରିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ବିହିତ ଯାହା ନ କରିଲେ ପ୍ରକୃତିର ଶାସନ ଯେଉଁଠାରେ ଯେପରି ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ସେହି ପ୍ରକାରେ କରିବ, ଏଥିରୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପରିଚର୍ଯାରେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଉ କଥା କାମ ମଦ ମୋହ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଷଡ଼ରିପୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହନ୍ତି, ତାର ପରିଚର୍ଯାରେ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ପୋଷିକିରି ତାମାନେ ପରିଚର୍ଯାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିହିତ ଯାହା ନିୟମ କରିବା କଥା, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାଟା ଗୋଟେ ନିୟମ, ସକାଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ଗୋଟେ ନିୟମ, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବାଟା ଗୋଟେ ନିୟମ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବାଟା ଗୋଟେ ନିୟମ। ତାହା ଯଦି ଆମେ ନ କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ଶାସନ ଯେଉଁଠାରେ ଯେପରି ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଚାଲିବ। ପ୍ରକୃତି ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସନ ଆମକୁ କରିବ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦବ, ଶାସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦବ। ସେଥିରୁ ଆମେ ରିହାଇ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ନିରାଟ ସତ କଥା। କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଭୁଲ କଲେ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବା ତାର ଫଳଟା ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ୟାକୁ ତ ନେଇ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା, ୟାକୁ ତ ନେଇକିରି ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସବୁ। ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛେ, ସୁଖ ଖୋଜୁଛେ, ସମ୍ପତ୍ତି ଖୋଜୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବିହିତ ଭାବେ ଯଦି ନ କରାଯାଏ ତାହା କଣ କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଲାଣି? ୟାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କଣ ହୁଏ? ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ କେବେ ଛାଡେନି। ଗୋଟେ ରାମାୟଣର ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୋ କଥା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କହେ। ଆଉ ଭୁଲଭାଲରେ କିଛି ପାଇବେନି, ଏମିତି କହିଦିଏ ଆଉ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଦଳବଳ ସହ ଲଙ୍କା ଅଭିଯାନରେ ଗଲେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର, ପାର ହେବାର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଟେକ୍ନିକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ନଦୀକୁ ଶୁଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଯେତେବେଳେ ନଦୀକୁ ଶୁଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଜଳ ଦେବତା ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ହେଲେ ସେତେବେଳେ କାକୁସ୍ଥ ହେଇ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମରେ ଆପଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜଳକୁ ସେମିତି ଶୁଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଳ ସମୁଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ଶୁଖି ଯାଇପାରେ,
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖାଇ ଦେଇ ମାନେ ଏଇ କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ। ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏତେ ଭୟାବହ ହବ ଯେ ଏ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଯେ ଜୀବସତ୍ତା ସମ୍ଭବ ହବ କି ନାହିଁ କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରଜୋଡ଼ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଥିରୁ ସେ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିବେଶରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାଟା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ, ତାର ତାକୁ ସଷ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଟୋଲରେଟ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ପଚରା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ତ ମଣିଷ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ସେ କାହିଁକି ମରିବ? ପ୍ରାକୃତିକ ମନେକର ଯୋଉ ଭୂମିକମ୍ପ, ଝଡଝଞ୍ଜା ହେଲା, ବାତ୍ୟା ହେଲା, ବନ୍ୟା ହେଲା, ମଣିଷର ଆୟତର ବାହାରେ। ଏଇ ସବୁ ବିପଦରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି କରାଯାଇ ପାରିବ, ମୁକ୍ତି ଜଣେ ପାଇପାରିବ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି ହଉଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ମଣିଷ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଭାସ ପାଇକିରି ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ଆମର ଓଡିଶାରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଖୁବ କମ ଲୋକ ମରନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାନେ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଏଇଥିରୁ ପଚରା ହେଇଛି ଯେ କାହିଁକି ଏଟା ଏମିତି ହୁଏ? ମାନେ ପ୍ରକୃତି ତ, ମଣିଷ ତ କିଛି ଦୋଷ କରିନି, ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ତାକୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଏ? ସେଇ କଥାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥାଟେ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କଥାଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମଣିଷର କର୍ମଫଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କର୍ମଫଳଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଦାୟୀ ହୁଏ। କଣ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦାୟୀ ହୁଏ? କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଆଉ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୋଗସୂତ୍ର ଅଛି। ମାନେ ମୋର ପ୍ରକୃତି, ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୋଗସୂତ୍ର ଅଛି। ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି, ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଛି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ। ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ତାହା ମଣିଷର ସେଲ ଭିତରେ ଅଛି, କୋଷ ଭିତରେ ଅଛି। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ଖରାପ ହୁଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିଲା କଥା, ମଣିଷର ଜୀବନ କଥା। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ଖରାପ ହୁଏ, ମାନେ କୁଆଡକୁ ଗତି କରେ, କଳୁଷିତ ହୁଏ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି କି ତାହା ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ହିଁ କରିବ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି କି ପ୍ରଭାବିତ କଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମାନେ ଏଇ କୁଟା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଆଡକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା। ଏବଂ ସେ ତାର ଯେତେବେଳେ ତାର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା ଏବଂ ମଣିଷ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିପାରେ, ମରିପାରେ, ପ୍ରକୃତିର ଭିତରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି ନିଜର ଜୀବନକୁ ମାନେ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ବା ଜୀବନକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ଆମର ସବୁ କଣ କଣ ସବୁ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମଣିଷର କଣ କଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ତାର ମୂଳରେ ରହିବ, ମନେ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁସରଣ କରିବା, ତାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ତାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିବା, ସମାଜରେ ସଞ୍ଚାରିତ କରିବା। ତାହେଲେ ହୁଏତ ମଣିଷ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତ୍ରାହି ପାଇପାରେ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଏ ସଂସାର ଅଛି, ଏ ଜୀବ ଜଗତ ଅଛି, ଅନେକ ଦିନରୁ ମଣିଷ ମାନେ ଏକତ୍ର ବାସ କରୁଛି, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ପରିବାର ପରିକା ବାସ କରୁଛି। ତଥାପି ଅନେକ ଅଭାବ ବୋଧ ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ କହନ୍ତି ଦେବଭୂମି କହନ୍ତି, 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କ ଭୂମି କହନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ଥିଲେ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ, ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତୁଲ୍ୟ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦେଶ ଅଛି, ଏଇ ଦେଶରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି,
এটা ସବୁ ଆସିଛି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ। ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ କେହି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କାହାରି ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଚାକଚକ୍ୟମୟ ଦୁନିଆରେ କେହି ବାସ କରୁନଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ଏତେ ବଡ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର କେମିତି ଦେଇପାରିଲେ? ସାଧନା ଦ୍ୱାରା, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଉପାଦେୟ ହେଇ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମାନେ କଣ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହବା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ। ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ଆଜି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ହଉ, ଅତ୍ୟଧିକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପିଲା, IIT ରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲା, IIM ରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲା, ବହୁତ ବଡ ବଡ ଡିଗ୍ରୀ ଧରି ବଡ ବଡ ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ପିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ନ ହେଇପାରେ ସେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ଏଇ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ଏଇ ସ୍ତରର ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କାମଟେ କରିଦେଲା। କାହିଁ କଲା? କେତେ ଦୂର ହତାଶା, କେତେ ଦୂର ନିରାଶା, କେତେ ଦୂର ଭୟାତୁର ହେଇକିରି ସେ ଅଛି। କୋଉଥିପାଇଁ? ତା ପାଖରେ ତ ପଇସା ଅଛି, ସେ ହୋଟେଲରେ ରହିପାରିବ, ହୋଟେଲରେ ଖାଇପାରିବ, ଗାଡିରେ ଚଢିପାରିବ, ଉଡାଜାହାଜରେ ଉଡି ପାରିବ, ଯେତେ ପଇସା ଦରକାର ଦେଇପାରିବ, ଘର ଦ୍ୱାର କିଣିପାରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ମାନେ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଏତେ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହିଲା, କୋଉଠି ଗୋଟେ ସେ ଭିକାରୀ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭିକାରୀ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭିକାରୀ ହେଇଗଲା, ସେ ଅନ୍ତରଟାକୁ କିଏ ଫିଲଅପ କରିବ? ସେ ଅନ୍ତରଟାରେ କିଏ ପୋଷଣ ଦବ? ସେ ତା ମନ ଭିତରେ କିଏ ଯୋଗାଣ ଦବ ଯେ ତୋର ଜୀବନ ହଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ, ତୁ ଏଇ ଜାଗା ମାନେ ଏଇ ଚିନ୍ତା ତ ମନରେ ପୋଷଣ କରନି ବୋଲି। ସେଇଟା ହେଲା ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ବଡ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ। ସେଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ନ ହେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଖବର ପାଇ ମର୍ମାହତ ହବା ସିନା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ହାତାହାତି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ସମାଜର ମାନେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ବାପ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରି ପାଠଶାଠ ପଢେଇ ଛାଡିଦେଲା, ଝିଅକୁ ବି ଛାଡିଦେଲା, ପୁଅକୁ ବି ଛାଡିଦେଲା, ସେ ଆଉ ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ। ସେ ପୁଅ ନାହିଁ କି ଝିଅ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ, ବାପା ସହିତ ବାପା ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କିଏ ପଚାରେ? ୟାକୁ ତ ନେଇକି ସଂସାର, ୟାକୁ ତ ନେଇକି ଜୀବନ। ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ୟାକୁ ଆଡ୍ରେସ କରିପାରିବା ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ, ସେଇଟା ହେଲା ବଡ କଥା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଟିକେ କହିବା। ସେ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଅସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ କଲା କିଏ? ଛୁଆରୁ ତ ଏମିତି ଅସାଧାରଣ ନଥିଲେ। କଷଟି ପଥରରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା। କଷଟି ପଥର ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଅସାଧାରଣ ହେଇଗଲା। ସେ କିଏ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ଗୁରୁଦେବ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିବାକୁ, କାଳୀ ସାଧକ, କାଳୀ ପୂଜା କରନ୍ତି କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ। ଯେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ବି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ମାନେ ପାରିବାରିକ ଚଳନି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା। ସେ ଯାଇକିରି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗଲେ କଣ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି, ଘରର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅଛି। ସେ କହିଲେ ତୁ ମତେ କଣ କହୁଛୁ, ତୁ ଯା ମାଙ୍କୁ କହିବୁ, ଯା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଯା। ମାଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୁଗା ପଟା ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ସେ କିଛି କହିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡିଲାନି। ପଚାରିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆସିକିରି ଠାକୁର ପଚାରିଲେ ଯେ କହିଲୁ ନା ମନେ ପଡିଲାନି, ଯେ ଆଉ ଥରେ କହିବୁ ଯା। ପୁଣି ଥରେ ଗଲେ, 3 ଥର ଗଲେ, ସେ କହିପାରିଲେନି। ଏ ଯୋଉ ଲୁଗା ପଟା ଚାଉଳ ଡାଲି ଏଗୁଡା ସେ କହିପାରିଲେନି।
शेषे विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस प्रभु कहले हसी देकी टिके कहले जा तू जा तोर एगुड़ाक मोटा चाउल मोटा कना तोर जीवन में केवे तुम असुविधा हेनी तू जा ये जो अभयवाणी देदेले भगवान निजे अवतार ग्रहण करी शिष्य को से विवेकानंद करदा जदि भारतर प्रकृत परिचय किए सृष्टि करी थाए पृथ्वी वक्षरे से हेले विवेकानंद नले लोक पृथ्वीर लोक मैंने भावुले ए सापुआ केला मूषा खाइबा लोक एगुड़ाक जंगल रे बुलिकी फलमूल पत्र चेर सब खाती एमाने एगुड़ा सब माने असभ्य लोक गुड़ाक यही धारणा थिला मान भारत विषय अन्य देश मान लोक मान पाखे कारण से मैंने कोट सूट पिंधि केते कौन उन्नति करी कौन कौन सब करते जो विवेकानंद कथा से शुणिले सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका अमेरिका लोक मान एमती भाई और भौणी बोली कहीं संबोधन करना चिंता करंतु टिके भाई और भौणी बोली अमेरिका लोक मान कहीं संबोधन करनथिले केबे से भाई और भौणी मो निजर भाई और भौणी बोली शुणीदेले से करताली देकी हॉल टाक फटेदेले से आरंभ है भारतर प्रकृत परिचय गौरव गाथा आम जिते युव समाज अच्छे आम समस्ते एगुड़ा जानीचे गोटा कहीं जाना हिंदी किसी कथा ना मानुचे एक देश समाज सुना फल मनुष्यटा जीवंत भगवान हो सन्देहर कौन सी अवकाश ना केते पुथी केते पुराण केते वेद केते ज्ञान केते प्रवचन केते मंदिर केते मस्जिद केते गुरुद्वार केते तीर्थक्षेत्र केते बस चली केते प्लेन चली ये सब बाह्य आडंबर मनुष्य हृदय जदि परिवर्तन नहला मनुष्य हृदय जदि भल जिनसटा बास न कला बाह्य आडंबर करा जाई पारे खुशी किंतु मनुष्यर परिवर्तन हवाटा साध्य नुह आम विपद पड़े ठाकुर को डाकू विपद पड़े आम ठाकुर को डाकू भगवान मत रक्षा कर भगवान कौन आम चाकर ना कौन भगवान तुम घरे बंधा है गोटे कथार अच्छी हसबी खेलबी लोटबी मजाए जहा इच्छा ताहा करबी सब थकबी जखन बोलबी तखन रक्षा कर है केशव केशव की तोर बाबार किणा कानी धरे टेके आना तिनी किंतु खांटी 16 अणा दुई मुखेर कथारे भूले ना हसबी खेलबी लोटबी मजाए हसबी खेलबी आनंद करी अनेक्षा चली सब करी थकबी जखन बोलबी तखन जिते ठकामी पड़ी जिते विपद पड़ी से कह रक्षा कर हे केशव हे केशव श्रीकृष्ण मत रक्षा कर चक्र मो आढ़ुआल अण केशव की तोर बाबार किना केशव की तो बापा कि कानी धरे टेके आना तो कानी धरिकी माने आण दुई मुखेर कथारे भूले ना माने एमती व्याकुल कहले से भूलती तिनी किंतु खांटी 16 अणा 16 अणार चीज सी तेणु जदि जीवन में प्रतिष्ठा न कला भगवान को जीवन हृदय रखा नला ताले मनुष्यटार सद्बुद्धि हम ना आ सद्बुद्धि नहले ताकू विपदगामी होगा पड़ो जीवन टा टलमल हो ये भरा नई जीवन टा भासीज कहीं रक्षा करें ना जीवन को उपभोग करने कथा छाड़ू सब गोटे आतंकित अवस्था मनुष्य मनुष्य धर्म आचरण ता जीवन में प्रति मुहूर्त करने कथा जो आचरण धर्म जो आचरण वाक्य कर्म बंचा बढ़ा उत्सव हुए ठाकुर गोटे बाणी अच्छी
ଯେଉଁ ଆଚରଣ ବାକ୍ୟ କର୍ମ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ମର୍ମ ହୁଏ, ଉତ୍ସ ହୁଏ, ଜାଣିଥା ତାକୁ ହିଁ ଜାଣିଥା ଧର୍ମ ବୋଲି, ନହେଲେ ଧର୍ମ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଆଚରଣ କଥା ଆମେ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ଆମର ଚାଲି ଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଚାର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ସବୁଥିରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ମଣିଷ ହେଲା ଗୋଟେ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଅଛି ଯେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ କି? ଆମଠି ଯଦି ତା ନହେଲା, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତାହା ନହେଲା, ଆଉ ଭଲ କଣ ଆଶା କରିବା? ତେଣୁ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ବିଜ୍ଞ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଉଦିନ ସମାଜରେ ବେଶୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବା ସମାଜଟା ଆମ ହାତରୁ ଚାଲିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କଥାଟେ କହୁଛି ନିଜ ଜୀବନର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନବମ ଦଶମ 11th କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲୁ, ଆମେ ଦୋକାନରେ କେବେ ବସିନି। ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ପାନ ଦୋକାନରେ ବସନ୍ତି, ଆମେ ବସିନି। ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି କେତେବେଳେ ବସିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ହବ ପିଲାମାନ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଯେତେବେଳେ ସେପଟେ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଠିଆ ହେଇପଡୁ, ଆଉ ଦୋକାନୀକୁ ମିଛଟାରେ ମାଗୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ, ଚାପତିଟେ ଦେ କି କଣ ଗୋଟେ ମିଛଟାରେ, କିଛି କିଣାକୁଣି ନଥିବ, ଯେମିତି ସେ ଭାବିବେ ଯେ ଏ ଜିନିଷ କିଣି ଆସିଛି। ଏବଂ ଆମର କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗିଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ମୁହଁରେ କହିଦିଅନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ଅଛି, କଣ ବୁଲୁଛ, କଣ ଦୋକାନରେ ବସୁଛ, କଣ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛ, ବିଭିନ୍ନ କଥା କହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଲୋକ, ବାପାଙ୍କ କଥା ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁନି। କାହିଁ କହନ୍ତୁ? ଆମକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କହିରନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଜଣ କହୁଛୁ ଏବେ? କହିଲେ ବା କିଏ ଶୁଣିବ? ଏକରେ ତଥାପି କେତେ ଜଣ କହୁଛେ ଆମେ? ଏ କହନ୍ତି, ଡରିକିରି ବି କହନ୍ତି, କାଳେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦବ, କାଳେ ଆମକୁ କଣ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିଦବ। ତେଣୁ ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣ ମହତ ଆପେ ରଖି ହିସାବରେ ଆମେ ରହିଲେ ଚୁପଚାପ ହେଇ। ପିଲାଟା ଉଦ୍ଧତ ହେଇଗଲା। ଏମିତିକି ମୋ ପୁଅ ବି ଉଦ୍ଧତ ହେଇଗଲା, ମୋ ଝିଅ ବି ଉଦ୍ଧତ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ୟ ପିଲା ବି ଉଦ୍ଧତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ନେଡି ଗୋଡ କହୁଣିକି ବହିଗଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ ହବ? ମଦ ପିଇକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ମଦ କାହିଁ ପିଉଛି କହିଲେ ହବ? ସେ ଗଲା, ସେ ଆଉ ରହିବନି ଏ ସମୟ, ମାନେ ଆମ ପାଖେ ସେ ରହିବନି। ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା କଥା ଆମେ କହନ୍ତି, ଜୀବନ କଥା କହନ୍ତି ବ୍ୟାପକ ଜିନିଷ। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଗାଡି ଯାଇକି ଆଉ କୁଆଡେ ବାଡେଇ ହବ, ଜୀବନ ଗାଡି ଯାଇକି ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଯେତିକି ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୁଏ, ସେତିକି ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। କଣ କହିବି? ଅମରେଶ, ହ୍ୟାଲୋ ଅମରେଶ। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସାର୍। ସଲା କି ଏତିକି କହିବି? ସାର୍ ଅଛି ଆହୁରି ସଲା 5 ମିନିଟ୍ ଏତିକି ଟାଇମ୍ କହିବି କି ଆଉ କହିବି? ଅଛି କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ଅମରେଶକୁ କହ କଣ? ହଁ ସାର୍, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ କହିଲେ ଚଳିବ। ଟାଇମ୍ ଅଛି ସାର୍। ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାର୍। ସାର୍ 7ଟା 50 ଠିକ ଅଛି, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ 2-4 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ମିନିଟ୍ କହିଦଉଛି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, 2-4 ମିନିଟ୍ କହିଦଉଛି। ସାର୍ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଜି କଥା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କଣ ଲାଗୁଛି କହିଲ? ସାର୍, ଆଉ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଯୋଉ ସମାଜରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛେ, ମୁଁ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲି, ମୋ ତଳେ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, କିଏ ଏମ୍ଫିଲ୍ କରିଛି, କିଏ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଛି, ଅଧିକାଂଶ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଭଲ ପିଲା ଗୁଡାକ ବି, ଅଲ୍ ଆର୍ ଗୁଡ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ମୋର କୌଣସି କଥାକୁ ସେମାନେ ଅମାନ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରିଛି, କେତେ ଭାଇ କେତେ ଲେକ୍ଚରଙ୍କୁ ପଚାରିଛି
এই ভিତରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା କେବେ ଶୁଣିଛ କି? ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ଜଣେ କରୁଛି, କି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ଜଣେ କରୁଛି, କିମ୍ବା ଗାଁରେ ହଉ କି ଯୋଉଠି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ହଉ, ଶୁଣିଛ କି ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଇକିରି କରୁଛି? ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ନାହିଁ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କେହି ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ? ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି କି? କାହିଁ କରିନାହାନ୍ତି? କଣ ଗୋଟେ ଅଭାବ ବୋଧ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ କରିବୁ ଯେତେ ସେତେ ବଡ ହେବୁରେ ତୁହି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ କରିବୁ ଯେତେ ସେତେ ବଡ ହବୁରେ ତୁହି। ବଡ ହବାର ଗୋଟିଏ ପଥ, ଗୋଟିଏ ଛଡା ନାହିଁରେ ଦୁଇ। ଯଦି ମୁଁ ବଡ ହବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋ ପାଖ ଲୋକକୁ ବଡ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା ପାଖକୁ ଲୋକକୁ ବଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ବଡ ହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ବଡ ହେବି। ଆଉ ମୁଁ ବଡ ହେଇକି ସେମାନେ ସାନ ହେଇକି ରହିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତା, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ମଲ ଲିଟିଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ କଥା ମଣିଷ ମାନେ ଆପଣେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଡାଉନ କରିକି ଆଉ ଜଣେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବନି, କାରଣ ସେ ବି ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ। ଆମର ଚଳନଟା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହେଇକିରି ଅଛି। ଚଳନଟା ଯାହାର ବେତାଳ ହୁଏ, ଚଳନଟା ଯାହାର ବେତାଳ ହୁଏ, ତାଳରେ ପଡେନି। ଚଳନଟା ଯାହାର ବେତାଳ ହୁଏ, ବୋଧ ବି ତାର ବେତାଳ ହୁଏ। ବେତାଳ ଚଲାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମତା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯଦି ଆମର ଚାଲିବା ମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚଳନା ହଉ, ପାରିବାରିକ ଚଳନା ହଉ, ଯଦି ବେତାଳ ହେଲା, ବେତାଳ ମାନେ ହେଲା କଣ ନା, ବାପ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା, ପୁଅ କରୁଛି ଗୋଟେ କଥା, ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛି ଗୋଟେ କଥା। ଯଦି ବେତାଳ ହେଇଗଲା, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବୋଧଟା ବି ବେତାଳ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ବିଷାକ୍ତ କ୍ରିୟା ହବ, ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା କମିଯିବ, ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ମମତା କମିଯିବ। ମୋ କଥା ଜଣେ ନ ମାନିଲେ ଆଉ ସ୍ନେହ ମମତା କଣ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବ କି? ବେତାଳ ଚଲାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମଟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିବ, ଏଟା ବଢି ବଢିକିରି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ମୂଳତଃ ରହିଲା ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତର କଥାଟେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହନ କରି ସହି ବହି ଚାଲିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇଟା ପରିବାରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଭଲ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି। ତା ଛଡା ଆଉ କୌଣସି କଳକାରଖାନା ନାହିଁ ବା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ ଯୋଉଠିକି ମଣିଷକୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ବେସିକ ଜିନିଷଟା, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବା ଜୀବନର ଶିକ୍ଷାଟା ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ନହେଲେ ଏମିତି ଚାଲିବ, ସେମିତି ହତାଶ ଭାବ ନେଇକିରି, ହା ହୁତାଶନ ଭାବ ନେଇକିରି, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଜ୍ୱାଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ନେଇ ଜୀବନକୁ ଚାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥିଲି, ଆମେ ବିଧିକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିପାରନ୍ତି, ନୀତିକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି। ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ତା ଆଡୁ ରିଆକ୍ସନ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆତ୍ମ ଚିତ୍କାର କଲେ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନଥିବେ, ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମଧ୍ୟ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଭାଇ ମାନେ ଅଛି, ଏତିକିରେ ରହୁଛି। କାରଣ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଗଲା ପରେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକାଲି ଜିରୋ ହେଇଗଲା, ମାନେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଆଉ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଜଣେ ସଭାପତି ରୀତିକ, ଠାକୁରଙ୍କର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ। ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ମୋର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି କରେ, ଯାହା ପାରେ କରେ, ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। ସେ ତାଙ୍କର କରୁଣାର କଥା କହିଲେ ତ ସମୁଦ୍ର ପରିଚୟ। ଆଉ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ କହିବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିନଥିବ ଏଇଟା ମୋର ଦୋଷ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବଡ ହୃଦୟରେ, ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାର୍। ସତ୍ସଙ୍ଗର ବିଷୟ ଏବଂ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ। ନୀତି ଶତକର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମୋର ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଜାଡ୍ୟମ୍ ଧିୟୋ ହରତି ସିଞ୍ଚତି ବାଚି ସତ୍ୟମ୍ ମାନୋନ୍ନତିಂ ଦିଶତି ପାପମ୍ ଅପାକରୋତି ଚେତଃ ପ୍ରସାଦୟତି ଦିକ୍ଷୁ ତନୋତି କୀର୍ତିମ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗତି କଥୟ କିମ୍ ନ କରୋତି ପୁଂସାମ୍। ତ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଅଙ୍ଗେଲିଭା ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଯାହାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କାହାର କିଛି ଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଥାଏ ସେମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। ବୋଧହୁଏ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ସେମିତି କୌଣସି ଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଶଙ୍କା ବିହୀନ ଅଭିଭାଷଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ନିଜର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମର ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଭାଷଣ ଅତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବି କଥା ହେଲେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରକୃତିକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଯୋଉ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବାହାରକୁ ଆମେ ଯଦି ଯାଇ କିଛି କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଯୋଉଟାକି ଅତୀତରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ କରୋନା ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଥିଲା। ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରେ କୌଣସି ନଦୀର ଜଳକୁ ଶୁଷ୍କ କରିପାରିବାନି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶୁଷ୍କ ହେବ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରକୃତି ବିରୋଧରେ ଗଲେ ମଣିଷକୁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସାର୍ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ସମାଜର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଖରାପ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି କେମିତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯୋଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଭାବିପାରିବା। ଏବଂ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ଭଲ ଜିନିଷକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଗୁରୁ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଆଜି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କେମିତି ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିକି ହାଇ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ପିଲାମାନେ ହତାଶ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ନାହିଁ, ବାପା ପୁଅ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ନାହିଁ, ମା ଝିଅ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସବୁ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସଭାପତିତ୍ୱ ଭାଷଣରେ ମୁଁ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଜଷ୍ଟ 2-3 ଧାଡ଼ି ମୁଁ କହିବି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଉଛି ତାକୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ପୁଅ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପିତାମାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି ପିତାମାତା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ନୁହଁ। କିଏ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ମାର୍କସ ରଖିଲା ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ବା ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଉଭୟ ପିତାମାତା ଚାକିରି କରିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କରି ପଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହାତରେ ଯୋଉ ଘରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ସଂସ୍କାର ଶିଖିଥାଏ ଏବଂ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ପାଖରେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଦିନ ତାର ଲାଳନ ପାଳନ ହଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହଉଛି ତା ପିତାମାତା ପ୍ରତି କୋଉ ଭଳି ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଜାଣୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ ୟୁଏସଏରେ, କିଏ ଫ୍ରାନ୍ସରେ, କିଏ ଜର୍ମାନୀରେ ରହୁଛି, ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବା ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଆଉ ସମାଜରେ ନାହିଁ।
ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ବେଦିକ ସିଭିଲାଇଜେସନ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ ଆଦାନ କରୁଥିଲେ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ବା ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ବା ଗୋଟେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ, ଗୋଟେ ପଡୋଶୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ପଡୋଶୀ ପାଖରେ ପଡୋଶୀର ଶତ୍ରୁ, ମାନେ ଆଜି ସେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ପଡୋଶୀ ଖୁସିରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଅବକ୍ଷ ଆଡକୁ ଗଲାଣି। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଫେସନରେ ବା ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତିରେ ଯିଏ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଜଣେ ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଫେସନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯଦି କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ସେଠି ଆମେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଉଠେଇକି ତାକୁ ତା ପ୍ରତି ଯାହା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା କରୁନୁ, ଆମେ ଆମ ଦିଗରେ ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ପଳଉଛୁ। ତ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଆସିଲୁଣି। ଅମାନବୀୟ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ନାହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବା କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ବା ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିଥିଲା ବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଅଶୋକ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଲ୍ ମେନ୍ ଆର୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ and on behalf of my children I desire that they may be provided with complete welfare of happiness। ନିଜର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ଗୁଣର ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଏବଂ ସେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଜା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜଣେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଜିର ସମାଜରେ ସେଇ ମାନବୀୟ ଗୁଣର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା। ଏତିକି କହିକି ମୋର ସଭାପତି ଭାଷଣ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଭାପତି ନିଜର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ। ଆଜିର ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରି ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଇତିହାସର ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। କୁହାଯାଏ येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वर्तमान समाज रे आमे जो मनुष्य मानकु देखुछे, हुए तो आकृति से माने मनुष्य होई पारंती, किंतु मनुष्य रूपरे मृग भाव से माने विचरण करुछन्ति। मृग कहिले एठी पशुत्व अर्थात पशु भली विचरण करुछन्ति। जो मानक पई मानवीय मूल्यबोधर आवश्यकता रहिछि, ह्यूमन वैल्यूज कथा कहा जाउछि एवं एनईपी रे मध्य वैल्यू एडेड कोर्स मध्य ता पई स्वतंत्र रखा जायछि। जे मनीष भितर कोठी ना कोठी मनीष पणिया हजि जायछि। मेसिन रो मनीष मानवीय मूल्यबोध को हजेई देछि एवं पशु भली आचरण करुछि। नहले गोटे स्वामी केबे भी निजर स्त्री रो अंग प्रत्यंग को घरे सिझेई पुणी ताकू टॉयलेट रे रखुछि, तो एटा निश्चित भाव गोटे पशु ठारू मध्य घृण्य कार्य अटे। तो मनुष्य रूप में मृग माने विचरण करुछन्ति कहले अत्युक्ति हेबो नाही। पूर्वरु भूत पिशाच को मनीष डरुथिला, किंतु आज मनीषर डर मनीष पाई अमानवीय कार्यकलाप रे जो माने लिप्त सेही भली मनीष को देखि मनीष डरु। तो सांप्रतिक समाज रो जो अवस्था ताकू दृष्टि रखी आजिर विषय वस्तु थिला। एवं आजिर आलोचक महोदय हम समस्तंकर प्रिय श्रीयुक्त प्रकाश चंद्र बेहेरा महोदय बहुत सुंदर भावरे निच्छक सत अप्रिय सत, सार सदा बेले अप्रिय सत भी कहती, भल लागू खराब लागू, किंतु मनीष पई जोड़ा भल, छात्र छात्री मानक पई जोड़ा भल, से विषय रे से निजर मत प्रकाश करती। एवं निश्चित भावरे ताहा ग्रहणीय मध्य हुए। परवर्ती समय रे बेले बेले सार भाषण देला बेले पिला माननकु मोबाइल रो कथा कहती, मोबाइल देखिबी, खेलिबी, बुलिबी, मजा करिबी, एई सब जिनिस गुडा कहि दियंती। पुणी आउथरे पिला माननकु मध्य
ଜଣାନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡାକ ବାସ୍ତବତା ନୁହେଁ। ତୁମେ ମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, କଲେଜକୁ ଆସିଛ, ତୁମର ସଫଳତା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏଠିକି ଆସିଛ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ବାପା ମା ଯୋଉ ଆଶା ରଖିଛି ତୁମଠାରୁ, ତୁମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଭଳି ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସାରଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଏହି ଇ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ଶାଖା ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପାଦକ ସଭାପତି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାର୍, ଚିତ୍ତ ଭାଇ, ଏହିଭଳି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପରିଶେଷରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେ ସଭାପତିତ୍ୱ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁଲାଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ସହକର୍ମୀ ଡକ୍ଟର ଅମରେଶ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶାଖା ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଙ୍କାର ବନ୍ଦନା ବିବେକ ବାଣୀ ପାଠ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପରିଶେଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିସମାପ୍ତି ଶାନ୍ତି ପାଠ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ରଣା ଭଗିନୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ହେବେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ରଣା। सर्वेभ्यः नमस्कारः। आजिर ଏହି 42ତମ ଇ ପାଠଚକ୍ରରେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका भगिनी। वर्तमान सांगठनिक